लोक मोर्चा पंजाब के सदे पे इतने जुड़े भैनों के भरावो, लोक मोर्चा पंजाब शहीदे आजम भगत सिंह के उस नारे ने बुलंद करने वास्ते जथेबंद किया गया। जिहड़ा नारा ये गल कहंदा सी कि अपने देश का जिहड़ा राज भाग आ ये अन्याय ते टिकिया होया, इहनूं मुੱਢੋਂ सुद्धों बदलना। जो हुण चलदा ये लोकां दा राज नहीं है, ये भारतीयां दा राज नहीं है, ये पंजाबियां दा राज नहीं है, ये राज लटेरियां दा। लटेरे बाहरले ने, लटेरे अंदरले भी ने। सामराज लुटदा, जगीरदार ते सरमायादार रल के लुटदे ने। ये तिन्नां दी तिकड़ी आ जिहड़ी मुल्क नूं उदों तो लैके अज तक लुटदे ही आ रहे ने। कदे अंदरलियां कुर्सियां ते बह के, कदे बाहर जाके बाहरों भी लुटदे ने। इस करके इहनूं मुੱਢੋਂ सुੱਢੋਂ बदलण दा प्रोग्राम जिहड़ा लोक मोर्चा पंजाब जदों तो जथेबंद कीता उदों तो ही लग्या होया है गल कहण कि देश दे अंदर जिन्ना चिर सामराज रहूगा ये मुल्क आजाद नहीं हो सकता, इत्थों दे लोक मुक्त नहीं हो सकते, इत्थों दे लोकां दी तरक्की ते खुशहाली नहीं हो सकती। इस करके सामराज दा फस्ता वड्ढना, सामराज नूं मुल्क चों बाहर कढना, ओदी पूंजी नूं जब्त करके, ओदे कारोबारां नूं जब्त करके इत्थों बाहर कढना, ये नारा बुलंद करन लग्या होया लोक मोर्चा पंजाब। भगत सिंह ने यह भी कहा कि जे देश नूं मुक्त कराउणा इस लुट ते जबर दे राज तो तां सामराज दे नाल नाल इत्थों दी जगीरदारी ते सरमायादारी दा जूड़ा जिहड़ा साडे मुल्क दी आर्थिक वसीलियां ते पिया होया वो जूड़ा भी नाल लाउणा पैना। यही गल शहीद ऊधम सिंह ने कही कि मैं जो चाहना वो देश के अंदर बरतानवी साम्राजवाद की कबर के उत्ते मुल्क की तरक्की ते खुशहाली आजादी का झंडा चढ़ाना चाहना। लोक मोर्चा पंजाब अज तुसीं साडे पहले बुलारे ते गल सुनी कि असीं ये पूरी गल कहण वास्ते आए हैं कि अपने इस देश के अंदरों साम्राज ते जगीरदारी का फास्ता वड्ढना, फिर ही अपना राज आऊगा, फिर ही अपना राज भाग आऊगा, फिर ही अपनी कुछ पुगण लगूगी, फिर ही अपनी कुछ दुक्कत बनूगी, फिर ही इत्थे तरक्की ते खुशहाली होगी, फिर अपनी मर्जी दीयां गल्लां कह सकते हैं। अपने देश का जो ढांचा बनया होया जिहो जिहा, जिवें मुल्क खेतीबाड़ी ते निर्भर आ, इत्थों दा प्रधान कित्ता जिहड़ा बसों दा वड्डा हिस्सा वो भी खेतीबाड़ी ते निर्भर आ। इस करके खेतीबाड़ी के अंदर जिहड़े लोग लगे हुए ने राज भाग असारना भी उन्हां लोकां ने आ। बसों का वड्डा हिस्सा अपने देश का, अपने सूबे का खेतीबाड़ी ते ही गुजर बसर आ उहदा। इस करके ये बड़े हिस्से ने अपना राज आप बनाउणा। उही राज जिहड़ा भगत सिंह कहंदा सी, उही राज जिहड़ा लोक मोर्चा पंजाब कहंदा, सामराज तो रहत, जगीरदारी ते सरमायादारी तो रहत। अज जदों असीं इस गल नूं अगे तोरदे आ कि अपने देश के अंदर जां अपने इत्थे पंजाब के अंदर अज चोणां दा बिगल वज्जिया होया, चोणां दे अंदर लोक मोर्चा पंजाब ये नारा लैके आया कि सरकारां नहीं राज बदलना, आपां तां राज बदलण वास्ते सोचो। सरकारां तां उन्हां दी लोड़ आ, उन्हां ने क्योंकि कुर्सियां दी वंड करनी आ, कदे कोई धड़ा उन्हां च बनया होया गुट, कदे कोई गुट इस कुर्सी ते बैठ के हुकूमती छटी चला सकदा होवे, इत्थों के खजाने नूं लुट सकदा होवे, उन्हां दा आपस विच ही रौला ना पवे, ये वंडण लगे हुए ने ओह। इस करके कुछ लोग ने जिन्हां नूं लगदा भी शायद सरकार बना के हल हो जूगा, इस राह तो एक राह पिया होया जीटी रोड बनी हुई आ विधान सभा पार्लीमेंट की, उहते अपनी गड्डी सौखे रुड़ पैंदी आ। एक नवां लीहा पाउणा ये औखी आ। इस करके बहुत सारे लोग जिन्हां दा दिल कहदा भी ये समाज बदलना चाहिए, ये राज बदलना चाहिए, जिन्हां दा मन मनदा कि बई किते अपनी भी सुनी जावे, इस तरह के कानून होण इत्थे जिहड़े लोकां नूं कुछ आज़ादी दिंदे होण, लोकां दे इस समाज के अंदर बीमारियां ना होण, इस समाज के अंदर लुट ना होवे, ये सोचते हैं बहुत सारे लोग।
इस करके राज नूं इस सरकार के बदल राही ही देखते हैं कि सरकार बदलती है शायद राज बदल जू। कुछ लोग ऐ भी ये शामिल हो जाते हैं। एक वो छात्र ने हाकमां दे धड़े ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ 545 ਦੇ ਵਿੱਚ 37% ਬੰਦੇ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਸੋਝੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, उस तरह की चेतना नहीं हैगी, उस तरह के संघर्ष भी है नहीं गे। इस करके वो गांव गर्जा च फसे हुए लोग, उस सच्ची तब्दीली चाहते लोग इन्हां दी खेड विच रल जाते हैं, इन्हां दी खेड दे विच इन्हां दे हत्थे चढ़ जाते हैं ते मोहरा ला देंदे ने। ये प्रवान कर लेंदे ने कि साडे दुखां दी दारू आ वो सरकार आ, यही पार्लीमेंट यही विधान सभा ये प्रवान करवाउंदे ने हो लोकां च, क्योंकि वंडियां पाउंदे ने जातां दे आधार ते, धर्मां दे आधार ते, इलाके के आधार से इस तरह दी वड्डियां पा के रखते हैं, इस तरह के लोभ लालच दिंदे ने। इहो जिहियां गल्लां ते जिवें किसी बेही बर्फी के उत्ते चमकदा बर्क ला दईए, उही जिहियां चीज़ां लिया के लोकां दे सामने पेश करते हैं। बहुत सारे लोग ने जिहड़े अजे एक दूजे थावां ते जाण नहीं लगे, जथेबंदियां 'च नहीं आउण लगे, संघर्षां 'च शामिल नहीं होण लगे। उन्हां लोकां नूं नहीं उन्हां दे चरित्र समझ आउंदे, उन्होंने लगता भी ठीक ही कहते हैं एक दूजे की गल। इस करके वो मन के वो शामिल होकर उन्होंने इस गल की प्रवान करते हैं कि तुसीं जिहड़ी वंड पाउंदे हो ये भी ठीक आ, जिहड़ी सरकार चुनी है ये भी ठीक आ, जिहड़ा कुछ कह रहे हो तुसीं ये भी ठीक आ जूगा। बहुत लोगों ने अच्छे दिनों की झाक रखी, बहुत लोगों ने 15-15 लाख रुपये आउण की झाक रखी, बहुत नूं लग्गिया भी इस वारी तां गुटका साहब ते हत्थ आ ते शायद अपनी ये गल्लां मन्नियां जाण। घर घर हुण रोजगार आ गई, हुण नहीं बेरोजगार रहना कोई, हुण नशा भी खत्म हो जू, जवानी हुण नशे की भेट भी चढ़ू। किन्नियां गल्लां ते एतबार कीता उन्हां ने, पर यह 70-75 सालां दा रिकार्ड जिहड़ा तुसीं आप हड्डी हंडाया अखी देखिया तुसीं कि इन्हां 75 सालां दे अंदर बदल बदल सरकारां आईयां, बदल बदल पार्टियां आईयां, हर तरह की पार्टी आई, किसानां दी पार्टी, मजदूरां दी पार्टी, शहरियां दी पार्टी, गरीबां दी पार्टी, हर तरह की पार्टी आई है इत्थे। लाल झंडे वालियां दी पार्टियां भी आई इत्थे, हर तरह की पार्टी ने आके बड़े ड्रामे दावे वादे बहुत कुछ किया, पर उसका सिट्टा की निकले उही गरीबी उत्थे ही खड़ी आ, जे हालत बदली नहीं कुछ। इस करके मुड्ढों सुड्ढों बदलने वाला साज ते राज आ, तेनू मुड्ढों सुड्ढों बदलने वास्ते ये गल बहुत जरूरी आ कि साडे लोग इस गल नूं समझण कि सामराज नूं ते जगीरदारी दे खात्मे नाल ही साडी पूरी जुड़ी हुई आ। साडे देश की तरक्की, साडे लोकां दी तरक्की, साडे लोकां दी खुशहाली इस गल नाल जुड़ी हुई है। हुण जदों इस गल वल नूं वधना, फिर वधण वास्ते कई कदम ने इहो जे ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਦਮ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਧਣਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿੰਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲਣ, ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਰੁਲਣ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਮੁਲਕ ਚੋਂ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਕ ਆ, ਇਹ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਹ ਗੈਪ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਦੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਘੋਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਰਹਿਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਚਲਵਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਈ, ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਅਧੇੜ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਝੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਅਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਜੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਫਰੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੈ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਐਂਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਆ। ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਚ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੈ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਤੀ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੀ ਵੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਥੋੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੀਤੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਘੋਲਾਂ ਨੀਤੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਮਗਰ ਨੀਤੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਬੋਲੀ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਅਸੀਂ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਤਾ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕਿ ਖਰੀਦੋ ਬਈ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ 1961 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ APMC ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਟਾਲਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ WTO ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਅ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੂਗੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਲੜਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹੀ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਕਦਮ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਆ,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ MSP ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਭਾਅ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਭਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ MSP ਨੂੰ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸਲ 'ਚ WTA ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ MSP ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਪਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਦੇਖੋ MSP ਜੇ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਆਊਗਾ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਣਕਾਂ, ਚਾਹੇ ਚੌਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਉੱਠੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣੀ ਆਪਦੀ। ਠੀਕ ਸੀਗੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ, ਪਰ ਤੱਤ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਅਰਥ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਸੀ ਜਾਂ ਗਿਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ। ਪਰ ਬਈ 17% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਬੁਲਾਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ। 32-33% ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ 33% ਉਹ 17% ਕਿਸਾਨੀ ਚੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 50% ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਵੀ MSP ਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜੇ ਚੱਲੂਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਗਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਪੱਲੇਦਾਰ, 3 ਲੱਖ ਪੱਲੇਦਾਰ। ਅੱਜ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ 3 ਲੱਖ ਪੱਲੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ। ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਐ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ 2014 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ WTO ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੱਕੂ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣਾ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ, ਲਟੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਰਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਲੜਾਈ ਬਣੂਗੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਈ, ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਰਵਾਈ ਹੋਈ ਮੰਗ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉੱਠ ਗਈ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜੁੜੂ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਾਂ ਨੇ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੁੜੂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ।
ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹ ਮੂਹਰੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਜੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਵੇ ਉਹ। ਜਿਹੜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਨੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ GST ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ 36 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਕਟਾਉਨੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਖਰੀਦੇ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਖਰੀਦੇ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਖਰੀਦੇ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਐ ਵੀ ਪਾਉਨੇ ਆ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਹੋਣ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। 98 ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਉਹ 55 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਆ। 98 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 1% ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਈਏ, 1% 98 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 98 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਿਰਫ 98 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ 1% ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਗਿਣਾਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ। 9-9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੱਗ-ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਲ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਤਾ, ਪਾਸੇ ਕਰਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੱਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 400 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਹਰਚਰਨ ਬਰਾੜ ਨੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, 400 ਏਕੜ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ, 2 ਲਿੱਦ ਚੱਕਣ ਤੇ 2 ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਤੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾ 620 ਏਕੜ ਦਾ ਹਿਰਨ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਐ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ। ਦੌਲਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੁਆਰੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੂੰਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਆਮਦਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤਭਾਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਤਲਗਾਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਧਲਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਨੋਵਾ ਭਾਵੇ ਠਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਬਨੋਵਾ ਭਾਵੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਭੂਦਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਓ। ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪਿਆ 885 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਓਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਬੌਧਿਕਤਾ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ।
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਕਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚੋ ਖੁੱਲੇ ਭਾਅ। ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੇ ਦੀ ਆ, ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਹੁਣੇ ਐਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਰਜਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਪੈਸੇ ਕੰਨਿਓ ਢਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਊ ਤਾਂ ਚੱਲੂ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ ਆ ਹੁਣ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸਾਂਝੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਐ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਬਰਕਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਬਣੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਆ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸੀ ਡੌਂਡੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ, ਘੇਰ ਕੇ ਟੀਕੇ, ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ, ਘੇਰ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣੇ। ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਕਦੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਲਟਾਈ ਚੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪੈਸਾ, ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਨੇ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹਾਨਾ ਐਸਾ ਬਣਾਤਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਦੁਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਐ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਵੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖੜੀ ਆ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਮਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 19% ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ 19-20% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚਾ, ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੜਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਪੜਨ ਦੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਾ ਹੀ 600 ਰੁਪਈਆ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ,
ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ 20% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, 20% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਟੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ, ਪਰ 80% ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 85% ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸਨਅਤ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਵਾਧੂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਖੇਤੀ 10 ਕਿੱਲੇ ਹੋਊ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਖੋਲੀਏ 10-10 ਕਿੱਲੇ ਆ ਗਈ, 15-15 ਕਿੱਲੇ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵਧਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਸਨਅਤ ਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਨਅਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਰੇ ਸਪਰੇਅ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਭਾਅ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣ, ਇਹੀ ਖੇਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਇਹੀ ਖੇਤੀ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਣ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ, ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ, ਉਹ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਊ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਟੋਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਟਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਟਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਟਨ ਦੱਬੋ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹ, ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦਮੰਦ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਵੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲੱਗਣ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਆਪਣੇ 80% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਇਹ ਐਡੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਆਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਘੋਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਕੁਛ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ।
ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਵੀ ਲੈ ਬਈ ਹੁਣ ਜੇ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ? ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਏ, ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਪਈ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਟੱਕਰ। ਇਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਇੱਕ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਪਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਬਈ ਚੋਣ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋਟ ਦਾ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਹਾਕਮ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ % ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਵੋਟ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਅਵੈੜਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆ ਵੋਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੁਣੇ ਨੇ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋਟ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਭਾਅ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਡਾਂਗਾ ਖੜਕੀਆਂ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਧੌਲੇ ਛੰਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਕੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ DC, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਝਮੇਲੇ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਐਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਨ ਖਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ 74-75 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਧੌਲੇ ਛੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਰਾਬਰ ਅਵਾਰਡ ਕਰਤਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਵਾਰਡ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੜੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ, ਜੱਜ ਭੇਜੇ, ਉੱਥੇ DC ਭੇਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਵਕਤ ਲੈਣੀ। ਘੋੜੇ ਭੇਜੇ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜਾ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਘੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆਏ ਵੀ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਵਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਧਨੇਰ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਇਹ ਉਮਰ ਪਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ 45-46 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। 45-46 47ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਕੀ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ, 15-20 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਟੋਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਜਦੋਂ ਟੋਲ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ,
फिर पिछे नूं मुड़न दा सवाल जदों किसी दे मन च आउंदा फिर उन्हां बारे तां ही सवाल उठ करदे ने। कई तरह के लोग कई तरह के सवाल उठाउंदे ने भी वो वोटां च क्यों गए, उहदा संघर्षां वाले सी। भाई ये तां उही जाण सकदे, आपां तां कुछ नहीं कह सकदे। ठीक आ, सानू आप नूं लोक मोर्चे वाले लगदा भी इहदा चित्त च तब्दीली तां हैगी आ, यार ये बदले, ये कालियां कांग्रसियां दा राज ना चले, कुछ लोगों का राज है। ऐ तो चाहते ने पर ऐ नहीं पता उन्होंने भी यार जेड़े राह वो तुरे ने उस राह तुसीं तुरना, वो तो मेल होना ही नहीं, क्योंकि वो तो 70 साल के लगे ने, वो तो आप मूहरे ने। हुण जेड़ा मगर जाऊ वो मगर ही रहूगा ना, क्योंकि सड़क मूहरलिਆਂ वास्ते भी उन्नी रैली है, मगरलिਆਂ वास्ते भी उन्नी रैली है। ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਉਹੀ ਰਾਹ ਮੂਹਰਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਉਹੀ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨ ਚ ਹੈਗੇ ਜੱਬਲ ਬਲੇਗ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਢਾਂਚਾ ਵਧਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 96 ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਬਦਲੋ ਸਮਾਜ ਬਦਲੋ 2007 ਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਚ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਰਾਜ ਬਦਲ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਗੇਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਬਦਲ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੋਰ ਗਾਹਾਂ ਪੱਟ ਲਓ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ MSP ਲੈਣੀ ਆ, ਭਾਅ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ TDS ਦੀ ਵੀ ਆ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡੀਪੂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਰੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਰਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਥੋੜੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਏਜੰਡੇ 'ਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਜੰਡੇ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਜੇ ਐਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਭਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਠਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆਵੇ, MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੇ, ਉਹ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧੂਗਾ, ਫੇਰ ਦੂਰੀ ਘਟਦੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ 82 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੱਖਵਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਮਪੁਰੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਮੋੜਾਂ ਘੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪਕਾਉਣ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵੀ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ SDM ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਯਾਨੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ 96 ਚ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹੋਊ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਈਏ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। 85 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ 9 ਮਾਰਚ 1996 ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਿਰਫ 85 ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੇਲਵਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਜਾਣੀ ਜੋ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਸੀ, 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਦੇ ਪਰਦੇ ਪੁਰਦੇ ਚੱਕਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਐਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਐਡਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀਆਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜਗਿਆਸਾ ਬਹੁਤ ਜਾਗ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹਾਂ ਲੜੀਦਾ ਹੁਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਹੁਣ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਏਕਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹੋਇਆ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਤਾਪ ਜਿਹਾ ਚੜਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਇਹ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ। ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਬਦਲਣੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਗਣਾ। ਲੋੜ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੋੜ ਬਣ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 3 ਬੋਲੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਬੋਲੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹਟ ਦਿਓ ਖੜਾ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਡ ਚ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੀ ਚੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਓ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਜਾਇਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ, ਉਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਂਗ ਲਈ, ਕੋਈ ਡੀਐਸਪੀ ਖੜਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋਊ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਵੀ ਲੜੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਰੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।